Good evening, all of you. My name is Anu. So, I'm going to talk about what is cybersecurity, its challenges, what are the different types, and how could we protect ourselves from cybersecurity. So, എന്താണ് cybersecurity? In this modern world where technology is rising and all of us have our electrical gadgets for be it studies, be it work, be it anything, we're all using a lot of electronic applications and tools, in our day-to-day lives. Online transactions ആണെങ്കിൽ പോലും we are all doing it online. So we all should know what is cyber attacks and what is the importance of cyber security. Cyber security is the application of technologies, process and control to protect systems, network, program devices and data from cyber attacks. It aims to reduce the risk of cyber attacks and protect against the unauthorized exploitation of systems, network, and technologies. Why is cybersecurity important? The cost of cybersecurity breaches are already rising. Already government cybersecurity breachesന് different fines impose ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Also as a non-financial cost to be considered, the organization's reputationും ഇത് ബാധിക്കും. Also, cyber attacks are increasingly sophisticated. Cyber attacks continue to grow in sophistication, with attackers using an ever-expanding variety of tactics. These include social engineering, malware, and ransomware. So, cyber attacks already ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി ഡിഫറെൻറ്റ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഈ അറ്റാക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കം ഓൾറെഡി വെരി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വെയർ the police or any investigation agency is finding it very difficult to track these attackers, and lock them up. So that's why cyber security is very important while using any application or any transaction online. Who needs cyber security? സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻസിന് മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആസ് ഇൻ ലൈക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്, ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. സോ all of us needs cyber security. It is a mistake to believe that you're of no interest to cyber attackers. Everyone who is connected to the internet needs cyber security. This is because most cyber attacks are automated and aim to exploit common vulnerabilities rather than specific websites or organizations. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സും നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ഡേറ്റയും ഓൺലൈനായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. What are the categories of cybercrime? There are two types of cybercrime, which is where computer as a target, which means using a computer to attack other computers. Example could be hacking, virus, etc. നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് ഹാക്കിങ്ങും വൈറസ് അറ്റാക്കും എല്ലാം. ഈവൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽസ് ഗെറ്റ്സ് ഹാക്ഡ് സംടൈംസ്. നമ്മുടെ electronic devices gets virus attacks. So we're all familiar with these words. So that is the first type, where a computer is used to attack other computers. Next one is computer as a weapon, using a computer to commit a real world crime. It could be credit card fraud. So that's where people lose money from their bank accounts, ATM frauds and online frauds where people actually lose money. That is called computer. That is where computer is used to commit a real world crime. What are the types of cyber threats? Common cyber threats include malware such as ransomware, botnet software, rats, rootkits and bootkits, spyware, trojans, virus and worms. Backdoors which allow remote access. Backdoors എന്ന് വെച്ചാൽ റിമോട്ട്, നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് റിമോട്ട് ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് backdoors എന്ന് പറയുന്നത്. Form jacking which inserts malicious code into online forms.
മാലിഷ്യസ് കോഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഡ്രോ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫോം ജാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിപ്റ്റോ ജാക്കിംഗ് വിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾസ് എലിസിറ്റ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മൈനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുള്ള ക്രൈംസിനാണ് ക്രിപ്റ്റോ ജാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. DDoS attacks which floods servers, systems and network with traffic to knock them offline. DDoS എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് DDoS എന്ന് പറയുന്നത്. DNS, which means domain name system, which means poisoning attacks which comprise the DNS to redirect traffic to malicious sites. നമ്മൾ ഒരു സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് പോയ്സണിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ it redirects to some other site, that is known as DNS. So these are the types of cyber threats which is commonly seen presently. And what are the types of cyber security? Critical infrastructure cyber security is the first one. Critical infrastructure organizations are often more vulnerable to attack than other because SCADA system often rely on older software. Second one is network security. Network security involves addressing vulnerabilities affecting your operating system and network architecture, including servers and hosts, firewalls and firewall access points and network protocols. Cloud security. Cloud security is concerned with security data, applications and infrastructure in the cloud. IoT security. IoT security involves securing smart devices and networks that are connected to the IoT. IoT devices include things that connect to the internet without human intervention, such as smart fire alarms, lights, thermostats, and other appliances. Next is application security. Application security involves addressing vulnerabilities resulting from insecure development, processing in the design, coding, and publishing of software or a website. അടുത്തതായി ഒരു പബ്ലിക് വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള ചാലഞ്ചസും ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈയിടെയായിട്ട് എവിടെ പോകുമ്പോഴും ബീറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓർ ബീറ്റ് പബ്ലിക് പ്ലേസ്, ബീറ്റ് കഫേസ്, നമ്മളെപ്പോഴും അവിടെയുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രീ വൈഫൈ ആണോ നോക്കും ആൻഡ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും ആൻഡ് വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഫ്സ് ദെയർ which could be free, but there are certain threats and problems related to that as well. Public Wi-Fi may not be trustworthy. They could share your information to other companies who operate in countries without any data protection. So it actually grabs all your data, whatever you surf, whatever you browse online, all that data could be connected and can be shared to other people or people outside. It can also be sent to other countries as well. You may not know who is watching your whilst you're online. നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യണത്, ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പബ്ലിക് വൈഫൈസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഡൂസ് വൈൽ യൂസിങ് പബ്ലിക് വൈഫൈ? ഡോണ്ട് യൂസ് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്, യൂസ് യുവർ ഓൺ ഡേറ്റ. നമ്മളെല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ all these Google Pay and Phone Pay, all of that are more convenient actually. They help us to do cashless payments. പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദൂഷ്യവശങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പബ്ലിക് വൈഫൈ, നെവർ യൂസ് a public Wi-Fi to do online transactions because your data would be breached out. So always use your own data while doing online banking. Don't conduct any purchases. Again, it can lead to data breaches. Use a virtual private network, which is VPN, that can be installed in your devices, which can help you save your data and any online stuffs that you want to keep it private. So another thing is passwords. Using one
പാസ്വേഡ് പെർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഒരു പാസ്വേഡ് വെച്ച് തന്നെ എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും ബീറ്റ് യുവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ബീറ്റ് യുവർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഒരേ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ആ പാസ്വേഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡേറ്റയും അത് വെച്ച് ബ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് യൂസ് വൺ പാസ്വേഡ് പെർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. 3 random words in the NCA's advice are capitals, special characters and numbers in your own choice. പാസ്വേഡ്സ് ഒരിക്കലും ഒരു ഈസി ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കരുത്. ആർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. നമ്മുടെ പേരും നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കൂടെ കൂടിയൊരു പാസ്വേഡ് ആർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കരുത്. ഈവൻ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഓർക്കാനായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പേരും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പാസ്വേഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ മാക്സിമം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സും സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമ്പേഴ്സും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വേറൊരാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് നെവർ യൂസ് വൺ പാസ്വേഡ് ഫോർ ഓൾ യുവർ അക്കൗണ്ട്സ്. ഇഫ് യു ഫോളോ ദിസ് അഡ്വൈസ്, യുവർ പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി വിൽ ബി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇൻക്രീസ്ഡ് അഗേൻസ്റ്റ് എ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക്. Password managers can be helpful to store your passwords. Password manager എന്ന് പറഞ്ഞ applications already ഉണ്ട്. Or maybe you can note down your passwords in some private places where people cannot track it from outside. Maybe you can keep notes at your homes where you can store your passwords. So that is one way where you can save your online stuffs from breaching. Challenges faced by cyber security. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് റാൻസം വെയർ അറ്റാക്സ്. Ransomware attacks have become popular in the last few years and pose one of India's most prominent cybersecurity challenges in 2020. 2020 കൂടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ചാലഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാക്കാണ് റാൻസം വെയർ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർഷമായി ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു റാൻസം വെയർ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. According to the survey, about 82% of Indian organizations were hit by ransomware attacks. ഒരു സർവേ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലൊരു സർവേ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 82% ഇന്ത്യൻ ഓർഗനൈസേഷൻസും റാൻസം വെയർ അറ്റാക്സിൻ്റെ പിടിയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം അത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിനെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. It includes hacking into a user's data and preventing them from accessing it until a ransom amount is paid. ഈ റാൻസം വെയർ അറ്റാക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാക്കിംഗ് ഇൻ ടു യൂസേഴ്സ് ഡാറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു ഡാറ്റയിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യുകയും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹാക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മണി അവർ പേ ചെയ്ത് മാത്രമേ അവർ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ആ ഒരു ഹാക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുള്ളൂ. Ransomware attacks are critical for individual users but more so for businesses who can't access the data for running their daily operations. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ബാധിക്കുന്നതിന് പുറമെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസിനായിരുന്നു ഇത് കൂടുതൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡെയിലി ഓപ്പറേഷൻസ്, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഇതാണ് റാൻസം അറ്റാക്സിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം. ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബിസിനസ് അങ്ങനത്തെ ഡെയിലി ഓപ്പറേഷൻസ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇത് കൂടുതലും ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനല്ല ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. However, with the most ransom-aware attackers don't release the data even after the payment is made and instead try to extort more money. അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും നമ്മൾ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും അവർ നമുക്ക്
നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡാറ്റാസോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇൻ കേസ് നമ്മളൊരു ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, ഓക്കെ, നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവർ കൂടുതൽ മണി ആവശ്യപ്പെട്ട് നമ്മളിടുന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അറ്റാക്സിനെ നമ്മൾ റാൻസം വെയർ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ചാലഞ്ച് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് റാൻസം വെയർ അറ്റാക്ക് ആണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ IoT അറ്റാക്സ്. ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ്, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരു IoT അറ്റാക്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. IoT ഡിവൈസസ് ആർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓട്ടോണോമസ്ലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡാറ്റ ഓവർ എ നെറ്റ്വർക്ക്. Examples of IoT devices include desktops, laptops, mobile phones, etc. അപ്പോൾ ഈ IoT ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ചാലഞ്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ത്രെട്ടനാണ് IoT അറ്റാക്സ്. ഇത് മെയിനായിട്ട് ഡിവൈസസ്, അതായത് IoT ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടിങ്, ഡിജിറ്റൽ, മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ IoT ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറച്ച് ഡാറ്റ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, നെറ്റ്വർക്ക്സിന് കൊടുക്കും. ഈ നമ്മളെ IoT ഡിവൈസസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺസ്, ലാപ്ടോപ്സ്, അതുപോലെ ഡെസ്ക് ടോപ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് IoT ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് അറ്റാക്ക് നടത്തുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള IoT ഡിവൈസസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിന് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്സ് എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. Safeguarding such devices are the biggest challenges in cybersecurity, as gaining access to these devices can open the doors for other malicious attacks. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസസിനെ നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലും മൊബൈൽ ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്, ലാപ്ടോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഈവൻ ഡെസ്ക്ടോപ്സും കുറച്ച് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ അവരെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റാക്സിന്, IoT അറ്റാക്സിന് ഇത്രയും ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാലിഷ്യസ് അറ്റാക്കിലേക്ക് അത് പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു IoT അറ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു വലിയൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് IoT അറ്റാക്സ്. ദ നെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഈസ് ക്ലൗഡ് അറ്റാക്സ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് us today use cloud services for personal and professional needs. Also, hacking cloud platforms to steal user data is one of the challenges in cybersecurity for businesses. We are all aware of the infamous hack which exposed private photos of celebrities. നമുക്ക് കൂടുതൽ പേരും, അതായത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് us today നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലൗഡ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ നീഡ്സിനോ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ക്ലൗഡ് അറ്റാക്സിൽ നമ്മൾ വന്നുപെടുന്നത്. അത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാക്കിംഗ് ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, സ്റ്റീൽ യൂസർ ഡാറ്റ, നമ്മളൊരു ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു യൂസറിൻ്റെ ഡാറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ചെയ്യുക. അതാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മെയിൻ ഒരു ചാലഞ്ചായിട്ട് വരിക. കാരണം അതൊരു ബിസിനസ് യൂസിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ ഫോട്ടോസ്, പ്രൈവറ്റ് ഫോട്ടോസ്, ഇതൊക്കെ ഇൻഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൈവസിയിൽ ചെന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസറിൻ്റെ ഡാറ്റ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൈബർ വേൾഡിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് സേവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടാസ്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും. It could pose a massive threat to the organization and maybe even lead to its collapse. ഇതൊരു മാസീവ് ത്രെറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ അതൊരു കൊളാപ്സിന് തന്നെ കാരണമാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്ക് ഇറ്റ്സ് ഒരു ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാതെ അതൊരു വലിയ ഒരു ത്രെട്ടിലേക്കോ, ഒരു മാസീവ് ത്രെട്ടിലേക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ബിസിനസ് കാര്യത്തിനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൊളാപ്സിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളത് കാരണമാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ക്ലൗഡ് അറ്റാക്ക്. ഈ ക്ലൗഡ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിഷിംഗ് അറ്റാക്സ്. ഇതിൽ പറയാൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
It is a type of social engineering attack often used to steal user data, including logging, essentials, and credit card numbers. Phishing attacks remain one of the major challenges of cybersecurity. Phishing attacks are prevalent among hackers as they can exploit the user's data until the user finds about it. ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രിലവൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതൊരു യൂസറിൻ്റെ ഡാറ്റ എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല, അവരത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ളിൽ അവരുടെ എല്ലാ ഡാറ്റാസും ആ യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അവരെല്ലാ ഡാറ്റാസും അവർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡാറ്റാസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഡാറ്റാസും എല്ലാം അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ത്രെട്ടൺ ആണ് ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ത്രെട്ടൺ ഫോർ ദം. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് ഈസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അറ്റാക്സ്. ഓക്കെ, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അറ്റാക്സ് നമ്മൾ ഫെമിലറായിട്ട് പലരും കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കാം. ഇതൊരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു ചാലഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അറ്റാക്കാണ്. While blockchain and cryptocurrency might not mean to the average internet user, these technologies are a huge deal for businesses. ഒരു ആവറേജ് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസറിനെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബാധിക്കാത്തതും അതിന് പുറമെ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ബിസിനസ് ഹ്യൂജ് ബിസിനസ്സിനെ ഓർഗനൈസേഷനോ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അറ്റാക്കാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ആവില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നവർ ബാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതൊരു ഹ്യൂജ് ഡീൽ ഫോർ ബിസിനസ്സേഴ്സ്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വലിയ വലിയ ബിസിനസ് ആൾക്കാരും അവരുടെ ഡാറ്റ ഒരു സേഫ് ഗാർഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. സോ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇതിലോ പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റീൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതെടുക്കുക, അതൊരു ബിസിനസ്സിനോ ഓർഗനൈസേഷനോ കൊളാപ്സ് ചെയ്യാൻ വരെ കാരണമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Thus, attacks on these frameworks pose considerable challenges in cybersecurity for businesses as it can compromise the customer data and business operations. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഈ അറ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രെയിംവർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസൊക്കെ സ്മൂത്തായി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ അവിടെ ഉണ്ടാവുക തന്നെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഹാക്കറോ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അത് ഹാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് തന്നെയാണ്, ഒരു ബാഡ് ഇമേജ് തന്നെയാണ് ആ ബിസിനസ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡാറ്റ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ബിസിനസ്സിനെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുമെന്ന് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. Organizations need to be aware of the security challenges that accompany these technologies and ensure that no gap is left open to introduce to invade and exploit. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവെയർ ആയിരിക്കണം അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി, അവരുടെ ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും ആൻഡ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഹാക്കേഴ്സിനോ അവരുടെ ഡാറ്റ ചോർന്നു പോകാതിരിക്കാനോ അത്രയും അവർ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനെ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്സ് നിന്നും കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൊരു മാർഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സുകാരെ അതുപോലെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ഹ്യൂജ് ഓർഗനൈസേഷനെ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള അവരെയും അത് സെക്യൂർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ടാസ്ക്, ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ചാലഞ്ച് ഫോർ ദം. സോ നെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വൾണറബിലിറ്റീസ് ആണ്. So, even the most advanced software has some vulnerability that might pose significant challenges to cybersecurity in 2020, given that the adoption of digital services now is more than ever before. ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2020 ഒരു നമുക്കൊരു ഇതിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
So individuals and enterprises don't usually update the software on these devices as they find it unnecessary. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഇൻഡിവിജ്വൽസോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസസോ അത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും. സോ ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അൺനെസസറി, അത് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണെങ്കിലും എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നത്. So updating your device's software with the latest version should be a top priority. So നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിയോറിറ്റി ആയിട്ട് കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Attacks on unpatched software versions are one of the major challenges of cyber security. അതായത് അൺപാച്ച്ഡ് ആയ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വേർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ചാലഞ്ചസ് ആയി മാറുകയാണ്. സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ വൾനറബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ വരുന്ന ഒരുവിധം അറ്റാക്സ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന ചാലഞ്ചസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോഫ്റ്റ്വെയർ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ നമ്മൾ എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇറ്റ് വിൽ സേഫ് ഗാർഡ് അവർ സിസ്റ്റം ഓർ അവർ എനിത്തിങ് വി യൂസ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനേയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പുതുതായിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറ്റിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് AI അറ്റാക്സ്. ഓക്കെ, while these technologies have proven highly beneficial for massive development in various sectors, it has its vulnerabilities as well. These technologies can be exploited by unlawful individuals to carry out cyber attacks and pose threats to business. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ടെക്നോളജീസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും, ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ വൾനറബിലിറ്റീസും ഉണ്ട്, ഇതിനൊക്കെ ഒരു ബാഡ് സൈഡും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. These technologies can be exploited by unlawful individuals to carry out cyber attacks and pose threats to business. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ബിസിനസ്സിനെ ത്രെട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ചിന്തയിൽ വരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. A sophisticated attack might prove to be too difficult to handle due to the lack of cyber security expertise in our country. ഒരു അറ്റാക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നമ്മളൊരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് AI അറ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എടുക്കുന്ന രീതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അത് എത്രത്തോളം ഒരു ബിസിനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ മൈൻഡ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ത്രെട്ടൺ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ദം, നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കും. സോ അതൊരു ബിസിനസ്സിനെ ത്രെട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്യാനോ കാരണമാവും. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റാക്സ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദം ടു ഹാൻഡിൽ സച്ച് അറ്റാക്സ്. ഓക്കെ, സച്ച് അറ്റാക്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് തന്നെ. ഇതൊരു മറ്റൊരു ചാലഞ്ചാണ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ചാലഞ്ചാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് AI അറ്റാക്സ്. നെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയോഡ് പോളിസീസ്. മോസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഹാവ് എ ബ്രിങ് യുവർ ഓൺ ഡിവൈസ് പോളിസി ഫോർ ദ എംപ്ലോയീസ്. Having such system poses multiple challenges in cyber security. അതായത് കൂടുതൽ ഓർഗനൈസേഷൻസും അവരുടേതായ പോളിസി കൊണ്ടുവരും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്ത്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസും അവരുടേതായ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റംസ് പോസസ് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നേരിടേണ്ടി വരും. Thus, organizations should let go of your policies and provide secure devices to the employees. Such system poses enormous challenges of computer security and network compromise. ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് കോംപ്രമൈസിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസിനും നമുക്ക് അറിയാം. അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പോളിസിയും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതൊരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കത് സെക്യൂർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറമാണ്. സോ ഇതൊരു അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാലഞ്ച് ഫേസ്ഡ് ബൈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. The next one is insider attacks. Next challenge cyber security face ചെയ്യുന്നതാണ് insider attacks. Employees with a malicious intent can leak confidential data to computers or other individuals.
അപ്പോൾ ചില എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ മാലീഷ്യസ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ക്യാൻ ലീക്ക് അവരുടെ ഡാറ്റ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കോ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഹ്യൂജ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷണൽ ലോസസ് ഫോർ ദ ബിസിനസ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറം ലോസ് ആണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷണൽ ലോസസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഡാറ്റയും അവരുടെ സീക്രറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒരു ഹാക്കർ എന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെയിം ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിൻ്റെയോ ഒരു ഡാറ്റാസൊക്കെ കൈമാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഹ്യൂജ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ അത് ബാധിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല. സോ ഇൻസൈഡർ അറ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ്, അതായത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വരുന്ന അറ്റാക്സ്. These challenges of computer security can be negated by monitoring the data and the inbound and outbound network traffic. അതായത് ഈ ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റ കൈമാറുക, അവരുടെ നമ്മുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന, നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് അറ്റാക്സ് ആണ് ഇൻസൈഡർ അറ്റാക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്നതിന് കൊണ്ടാണ് ഇൻസൈഡർ അറ്റാക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റാക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ്. കാരണം അവർക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോയൽറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഫേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഇത് താങ്ങുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും അതുപോലെ അവർക്ക് അത് എത്രത്തോളം അത് എങ്ങോട്ടൊക്കെ ആ ഡാറ്റ പോയിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റിയതൊക്കെ അവരെയും മീൻസ് സൈഡായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഹാർഡ്വെയർ ആണ്. Not all challenges of cybersecurity come in the form of software attacks. With the software developers realizing the risk of software vulnerability, they offer an update. They use hardware as cyber attack. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ഒരു ചലഞ്ചസ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നേരിടുന്നത് മുഴുവൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വൈസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വൾണറബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ആൾക്കാർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവർ കൂടുതൽ ഹാർഡ്വെയർ ഒരു സൈബർ അറ്റാക്കായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ചെയ്യണം, പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതൊരു ഹാക്കറും ഏതൊരു ആളും വി നോ ദാറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ആസ് സൈബർ അറ്റാക്കായി കൊണ്ടുവരും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാർഡ്വെയറും ഈ രീതിയിലും അറ്റാക്കായി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് അത്. മീൻസ് അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു വലിയൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. സോ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് പുറമെ ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് സൈബർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അതായത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ബിസിനസ് ഫേം ആണെങ്കിലും അവർ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഡിവൈസസ് ആയ മൊബൈൽ ഫോൺസ്, ലാപ്ടോപ്സ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പുതിയ വേർഷൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹാർഡ്വെയർ അറ്റാക്ക്. അതായത് ഹാർഡ്വെയർ സൈബർ അറ്റാക്കിലൂടെ അവർക്ക് കൂളായിട്ട് ഈ സൈബർ അറ്റാക്കേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കേഴ്സിന് കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് കയറാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ത്രട്ടൺ കൂടിയാണ്. ഇതൊരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം കൂടിയാണ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്താണ്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചാലഞ്ചസ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എന്താണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്നും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണെന്നും എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഫേംസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിലൂടെ ത്രട്ടൺ ആവുന്നുണ്ടും ഫിനാൻഷ്യലും റെപ്യൂട്ടേഷണൽ ലോസ് അവർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു 10 ചാലഞ്ചസ്, എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഷനിലാണെങ്കിലും അത് ഹാർഡ്വെയർ വേർഷനിലാണെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനാണെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷനിലാണെങ്കിലും ഒരുവിധം ലോസ്, അതായത് ഫിനാൻഷ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്യൂട്ടേഷണൽ ലോസോ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കിതിലൂടെ ക്ലിയർ കട്ടായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. സോ ആസ് എ കൺക്ലൂഷൻ,
To protect your devices and data against cyber threats, you can adopt simple measures such as using the latest hardware and software for your digital needs. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു, നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്, ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരുവിധം അറ്റാക്സ്, നമുക്ക് ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാ അറ്റാക്സും ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു ഹാർഡ്വെയർ അറ്റാക്സും ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അറ്റാക്സിന് പുറമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അറ്റാക്സ് ഒരുപോലെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ നീഡ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ അപ്ഡേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസസിനെ സൈബർ ത്രെഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ. നമുക്ക് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കത് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇതൊരു സിംപ്ലസ്റ്റ് വേ ആണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സൈബർ ത്രെഡ്സ് കുറക്കും. ബിക്കോസ് പുതിയ വേർഷൻസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പഴയ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇത് മാറി നമുക്കൊരു പുതിയ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. You will also need to adopt advanced measures such as installing a firewall to add an extra security layer. അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഷർ, അതായത് നമ്മളൊരു ഫയർവാൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എക്സ്ട്രാ സെക്യൂരിറ്റി ലെയർ ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പുതിയ വേർഷൻ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു, അതായത് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന് പുറമെ നമ്മളൊരു ഫയർവാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ലെയർ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. Through the topic, it is easy for an individual to analyze the importance of cyber security, also the challenges faced by cyber security, and major steps to follow get rid of cyber attack. നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്സിലൂടെ എന്താണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്നും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സും അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലൂടെ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തരാം. ഇതിൻ്റെ മേജർ സ്റ്റെപ്സ്, അതായത് ഈ ഒരു മേജർ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ സൈബർ ത്രെഡ്സിലും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഓർഗനൈസേഷനിലും നമുക്ക് ഗെറ്റ് റിഡ് ആവാൻ പറ്റും ഇത്രയും സൈബർ ത്രെഡ്സും സൈബർ അറ്റാക്സിനും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഓർഗനൈസേഷനിലും സംഭവിക്കുന്ന ത്രെഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ അപ്പുറമാണ്. സോ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് അപ്ഡേഷൻ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈബർ അറ്റാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ത്രെഡ്സ് നിന്ന് നമുക്ക് ഗെറ്റ് റിഡ് ആവാൻ പറ്റുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ്. താങ്ക് യു.